أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مسلمين ومسلمات رحمكم الله Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sekalian hadirin yang ada di dalam majlis ini dan juga yang mengikuti online, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang duduk dalam majlis ni bolehlah kalau nak duduk ke depan ya, nak ambil kerusi pun boleh ya. Ya silakan ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, syukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini, hari Jumaat yang mulia, hari Jumaat yang ketiga daripada bulan Ramadan yang diberkati Allah Ta'ala, di mana pada hari Jumaat adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, dan kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk perbanyakkan selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda merupakan Sayyidul Mursalin, iaitu pemimpin dan ketua sekalian para nabi dan rasul, maka bersesuaianlah dengan ketuanya sekalian hari, iaitulah hari Jumaat, maka kita perbanyakkan selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kita lepas asar memang sangat dianjurkan pada hari Jumaat lepas asar, kerana sampai selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lepas asar 80 kali, diampunkan dosanya selama berapa tahun? 80 tahun dosa. Masya Allah. Habis Ustaz, kalau umur kita tak sampai 80 tahun, yang lebih itu dibagikan pada jiran-jiran kita kalau beri kita orang Islam. Alhamdulillah. Dan demikianlah pula kalau siapa yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali, tak kira hari apa, 100 kali, maka Allah kabulkan hajatnya 100 hajat. Kalau 100 hajat, yang paling minimum, yang paling kecil sekali lah, Allah lepaskan dia daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, lepaskanlah kami semua, kaum keluarga kami, bapa kami semua daripada api neraka-Mu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang di juzuk yang ketiga, kita telah sampai di muka surat yang ke-101. Ya, dalam pelajaran kita pada hari semalam, kita telah membicarakan beberapa masalah-masalah dalam masalah berpuasa. Kita dah katakan kalau orang itu buka puasa sebelum waktu buka puasa, walaupun dia tak sengaja, maka puasanya batal, tapi dia dapat pahala lah sebab dia tak sengaja, tapi wajib qada ya, dan tak kena bayar apa-apa fidyah. Dan kalaulah sekiranya dia makan sahur dia tu terlajak kerana dia punya jam dia itu lambat ya, jadi dia makan sahur dah masuk waktu subuh, jadi dia sangka masih lagi belum subuh, tapi dah masuk subuh, dan ternyatalah bahawa dia makan sahur
lah lepas subuh. Jadi macam mana puasa dia tidak sah dan dia wajib tahan diri dia daripada makan minum macam orang berpuasa, dan dia diberi pahala, dan kemudian dia wajib qada kerana puasa tak sah, wajiblah qada ya. Ini semua kadang-kadang berlaku juga tuan-tuan dan puan-puan, kita tak sengaja. Kadang-kadang kita ni bila buka puasa ni, kita dengarkan bunyi jam daripada handphone kita atau jam daripada handphone kita ingat dah buka dah, kita terus makan. Sekali tiba-tiba dah makan 2-3 biji kurma, baru dengar azan daripada radio. Ya Allah, aku makan sebelum buka puasa. Habis macam mana? Tak berdosa lah, tak sengaja. Tapi tak batal lah puasanya sebab dah buka sebelum masanya. Dan wajib dia qada ya. Habis ustaz macam mana pahala-pahala? Pahala puasa dapat 2. Dapat 2. Pertama, puasa yang kita tak sengaja buka awal, itu dapat pahala. Sama macam orang puasa. Tapi dia wajib qada, dapat pahala kedua pula. Masya Allah. Jadi jangan dia rasa dia rugi. Dia sebenarnya itu takdir Allah. Tapi nak sengaja tak boleh lah, berdosa lah kalau sengaja. Kalau kita buka puasa sebelum waktunya, memang berdosa dan bahkan haram pula ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah bicarakan tentang masalah Ventolin ya, iaitu alat yang pernafasan yang kita gunakan bagi orang yang penyakit asma. Jadi apabila lelah dia nak menafas susah, dia pakai Ventolin. Ventolin itu satu alat yang dia menyemburkan dia punya wap-wap dia masuk ke dalam mulut kita untuk melapangkan kita punya dada kita dan kita punya pernafasan. Jadi bagaimana hukumnya? Dalam pelajaran kita telah mengatakan memasukkan sesuatu dalam 5 rongga yang terbuka, maka batal puasa dia, iaitu mulut, hidung, telinga, dubur dan juga kubul. Jadi kalau 5 perkara ini masukkan dalam sesuatu, batal puasanya. Habis ustaz, kalau kita orang sakit ni, kalau orang yang sakit tu dia pakai tak berdosa sebab dia terpaksa pakai, tapi dia wajib qada. Habis kalau memang macam tu lah sepanjang umur dia, kalau puasa saja dia punya asma dia menjadi, apa nak buat? Kalau sepanjang umur dia tak boleh nak qada, dia tak berdosa dan tak wajib bayar fidyah dan tak wajib diqadakan oleh warisnya. Masya Allah. Tapi bukan dia terus tak puasa, maknanya dia puasa juga. Bila datang penyakit tu barulah dia pakai Ventolinnya. Bukan, alah aku ni kalau puasa pun nanti semput juga, tak payah puasa. Tak boleh, haram. Puasa wajib puasa, maupun Ramadan maupun qadakan Ramadan, tu wajib puasa ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita menyambung lagi di muka surat 101 ya, iaitu dalam bab yang faedah kelima. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW dan seisi keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, para alim-alim ulama dan para masyayikh, para guru-guru dan juga pada alimah Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan guru demi guru kita yang salah sampaikan kepada kita agama ini dan pelajaran ini sampailah kepada tuan pengarang kita, iaitu Al-Habib Syed Muhammad Amin, iaitu Syed Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samit, yang kedua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan kedua mereka umur mereka sihat walafiat, dilindungi daripada segala perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati sekalian guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita daripada dahulu sampai kemudian, dan semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka dan diterima amalan mereka dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hazinati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faedah yang kelima di muka surat 101. Masuknya air ke dalam telinga tatkala mandi bagi seorang yang sedang berpuasa. Tak ada kitab kan? Tak bawa. Masuknya air ke dalam telinga tatkala mandi wajib atau mandi sunnah bagi yang sedang berpuasa, hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Ni kerana apa tak batal puasa? Tadi ustaz kata kalau masuk sesuatu dalam rongga terbuka batal puasa. Ini kita tengoklah, kerana kesempurnaan mandi tidak didapatkan kecuali dengan membasuh dua telinga. Maknanya kita ni kalau bila mandi hadas besar, mandi wajib lah, bukan mandi sunat jangan. Mandi wajib ni kita wajib meratai air pada hujung rambut sampai hujung kaki, dan sekalian mana yang boleh dinampak dengan mata kita. Antaranya ialah telinga. Telinga ni kita pun kena korek-korek sikit lah. Tapi jangan kita cocok ke dalam.
Ya, tak sampai ke dalam, tak disuruh ke dalam. Tapi kita bersihkan di copeng-copeng telinga ni dah keluar. Andai kata termasuk juga air, Allah Ustaz, termasuk saya ni nak bersihkan. Itu tak sengaja dan tak batal puasa kerana memang dituntut supaya kita kenakan air di mana copeng-copeng telinga kita ni, di liku-liku dia itu memang wajib dibasuhkan, kenakan air. Kalau tidak, tak sah dia yang mandi. Ini mandi hadas besar lah ya. Kalau mandi sunat memang kita tak dianjurkan demikian. Begitulah disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra yang telah menjelaskannya. Itu dalam bahasa Arab lah, panjang pula tu ya. Baik, faedah yang keenam, hukum menggunakan kosmetik tak kala berpuasa. Ya Allah, nak pakai kosmetik pula, nak bersolek-solek. Bahaya ni kalau sekira orang perempuan pakai solek-solek ni dalam bulan puasa, nanti orang lelaki tengok nanti bernafsu pula ya. Jadi tak payahlah ya. Habis batal tak puasa? Tak batal, sebab dia hanya di kulit saja di luar. Dia bukan masuk dalam rongga yang 5. Jadi tak membatalkan, tapi makruh lah. Dan kalau lah sekira tu menaikkan nafsu orang lelaki, itu boleh jadi haram. Jadi begitulah dia dalam perkara ini. Alim-alim ulama kata sebagaimana di muka surat 102, dikhawatirkan, nombor 1 disebabnya dilarang tu, dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat atas dirinya atau orang yang memandangnya. Dan keduanya, hal tersebut tidak sesuai dilakukan bagi seorang yang sedang beribadah. Kita ni nak beribadah, bukan nak berjalan, bukan nak pergi parti ke apa. Buat apalah nak bersolek-solek. Jadi sini kita ringkas. Kalau orang perempuan, yalah ustaz, kita nak pergi masjid ni, takkanlah muka kita pucat-pucat. Yalah, bolehlah, bedak-bedak sikit-sikit sudahlah. Bukan dengan tebal-tebal tu, dengan mata celak-celak, bibir gencu-gencu. Oh, jangan-jangan. Bahaya tu, nanti orang tengok dia, nanti tengah semain tarawih, tak teringat muka dia. Berat-berat. Tak boleh tuan-tuan ya. Jadi fitnah jadi fitnah. Jadi itulah dia bahagian kita orang perempuan, khusus yang orang lelaki tak ada bersolek lah. Tapi orang lelaki zaman sekarang mah bersolek juga. Apa nak buat ya. Faedah yang ke-7 di muka surat 102, hukum menggunakan balsam atau obat gosok tatkala berpuasa. Kepala mabuk, pening ya, nak pakai minyak kapak lah, nak minyak abam lah. Habis ustaz boleh ke? Ini kau bukan makan, ini tak batal lah. Yang batal ialah kalau masuk dalam rongga yang terbuka. Jadi ini hanya gunaan di luar saja. Jadi tak batal ya, tak membatal. Habis bau-bau dia tu menyegarkan kita. Itu bau tak apa, kita letak kat hidung kita. Nak segarkan hidung. Pasal hidung kita betul sumbat kan. Bukan kita masuk ke dalam, kita hanya sapu kat luar. Itu tak apa, itu dia bolehkan sebab dia bukan masuk dalam rongga yang terbuka. Faedah yang ke-8, hukum menggunakan obat penghenti rokok tatkala berpuasa. Ni orang yang nak berhenti rokok lah, dia dah addik dengan sigaret ni, nak berhentikan tu sigaret ni. Ada juga jalan yang digunakan oleh alat-alat moden ya, mereka gunakan satu plaster yang ditampalkan kat belakang leher. Ustaz boleh ke tu? Boleh, sebab dia bukan makan ya. Tetapi kalau dia makan obat, dia telan obat, kau dah makan kau telan tu, batal lah tu. Itu tak boleh lah ya. Begitulah dia dalam masalah orang yang nak menggunakan alat untuk menghentikan merokok dengan menggunakan seperti yang kita sebut tadi. Di muka surat 103, faedah yang ke-9, berpuasa akan tapi tidak menunaikan solat fardu. Allah, ini pun banyak juga setengah-setengah orang kita ni. Allahu Akbar, sedih jugalah ya orang-orang kita ni sekarang puasa tapi semayang tak semayang. Macam mana ustaz orang macam ni? Dia beginilah, orang tak semayang ni terbagi pada dua. Kenapa tak semayang? Kalau dia tak semayang tu, dia menolak kewajipan semayang. Tak wajib semayang lah. Kau kata tak wajib, ni Allah wajibkan, kau kata tak wajib. Maka dia sudah jadi kafir, terkeluar pada Islam. Kenapa ustaz? Sebab dia menghalalkan perkara yang haram. Allah haramkan jangan tinggal semayang, tapi dia menghalalkan boleh tinggal semayang. Allah mewajibkan semayang, tapi dia kata tak wajib semayang. Mana dia langgar hukum Allah Ta'ala, maka dia sudah merubah hukum Allah, maka hukumnya terkeluar pada Islam, kafir. Nampak itu berat tu kalau orang yang melakukan semayang ataupun dia menolak kewajipan semayang. Tapi kalaulah dia tak semayang tu kenapa? Malaslah ustaz, Allah penatlah puasa letih lah. Janganlah macam ni, kau puasa ni rukun Islam, ni tiang agama Islam, semayang. Tapi kalau orang tu tak semayang, macam mana puasa dia? Ini tuan pengarang kita mengatakan di muka surat yang 103, perkara yang kedua,
Jika dia tidak salat fardu dikarenakan rasa malas untuk melaksanakannya, maka dia dihukum fasik, wajib bertaubat dan mengqada salatnya telah ditinggalkan. Adapun puasanya maka tetap dihukumkan sah. Begitu juga dengan ibadat-ibadat lain. Jadi ibadat puasa ni satu rukun, ibadat sembahyang satu rukun. Tapi itulah satu pendapat dalam pendapat ulama-ulama fikih. Tapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahawa segala ibadat yang lain takkan diterima Allah melainkan kerana salatnya tak didirikan. Kenapa? Sebab salat ini tiang agama. Jadi kalau rumah tak ada tiang, macam mana nak letak atap dia, macam mana letak pintu, macam mana nak buat? Mesti pertama sekali fondasi dia tu. Itulah dia, iaitu solat. Apa kata Nabi SAW? As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Solat tu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Siapa yang merobohkan salat, dia merobohkan agama. Na'udzubillah min zalik. Jadi mana dah tak ada agama? Sebab itulah di sini dah alim-alim ulama. Ulama ni terbagi dua. Satu ulama fikih. Fikih ni dia ikut hukum lah. Hukum kata orang yang syarat puasa, tak makan, tak minum, tak melakukan persetubuhan siang hari sampai ke malam dengan cukup niat, sah. Tapi masalah dosa-dosa lain itu hukum lain. Tapi dari sisi ulama' yang tasawuf pula, ulama' tasawuf ni memandang pada keseluruhannya. Maknanya keseluruhan ibadat itu mestilah sama-sama tolong-menolong, kuat menguatkan antara satu sama lain. Walaupun dia puasa tapi tak semayang. Dia tak semayang dia tu menjadi di punca terimanya semua amalan-amalan lain. Dia punya kunci dia. Jadi dengan sebab itulah sini kita kena nasihatkanlah anak-anak kita, lebih-lebih orang-orang muda-muda kadang-kadang yang tak sembayang tu. Macam mana korang ni puasa? Sembayang tidak, macam mana puasa? Rumah nak bangun mesti ada fondasinya. Macam mana? Nabi kita SAW bersabda, al-farqu bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Perbezaan antara kami orang Islam dengan orang yang bukan Islam ialah solat. Siapa yang tinggalkan salat, maka dia sudah jadi kafir. Na'udzubillah. Sebab tu di sini di dalam tiga imam kita, Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, mengatakan kalau orang itu tak salat, kita perintahkan dia salat. Kalau dah perintahkan dia salat, tak mau taubat sampai dah habis waktu, hukum dia pancung kepala. Allah, beratnya. Yes. Tapi mazhab Hanafi pula mengatakan kalau orang tu tak salat, kita perintahkan dia salat. Tak salat sampai habis waktu, masukkan dia penjara, jangan bagi dia makan melainkan rumput, dia lebih hina daripada haiwan. Macam tu sekali. Bagi makan rumput. Haiwan ni pun dia bersyukur pada Allah. Kita tengok dia tak nampak, kita tak nampak dia semayang, tak dapat berzikir. Tapi dalam dia bercakap itu, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Burung berkicau-kicauan tu berzikir pada Allah, bertasbih. Sampai anjing-anjing yang bergonggong tu bertasbih pada Allah. Cara dia lah. Walakinnakum la tafqahun, tapi kamu tak faham. Allah Ta'ala sebut ombak yang memukul di pantai, dia bertasbih pada Allah. Tu ada bunyi tasbih dia. Subhanallah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, salah seorang ulama dan wali Allah, dia mengatakan tasbihnya ombak ni, bila dia pukul kat pantai, dia baca subhanallah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, subhanallah yang menjadikan alam semesta ini, subhanallah. Ikan dalam perut laut pun bertasbih pada Allah. Dan wali-wali Allah ni luar biasa karamah dia boleh dengar dan boleh faham pula. Kita saja yang tak faham. Tapi kalau manusia yang diberikan kesempurnaan nikmat dan tubuh badan dan akal, tak ibadat, tak sujud pada Allah, nak kata macam mana? Itulah dia, mereka lebih hina daripada haiwan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada yang paling rendah dari sekalian rendah, lebih rendah daripada haiwan sekalian. Seorang perempuan telah bernazar perkara yang pelik. Dia pelik betul lah dia nazar. Kenapa dia nazar benda pelik? Sebab dia kata, aku punya hajat ni takkan mungkin Allah sampaikan. Dia rasa macam tu lah. Dia pun kata, aku bernazar kalau sampai hajat aku ni, aku nak minum kencing anjing. Alamak. Sanggup je. Yelah, mana boleh dapat hajat ni? Tak boleh dah ni. Tiba-tiba dapat hajat dia. Dia pun dah susah hati nak minum kencing anjing. Macam mana ni? Aku dah bernazar ni. Dia jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nazar, saya ingatkan memang tak boleh dapat lah. Tapi saya dapat pula. Dan saya kata kalau aku dapat hajat ni, aku nak minum kencing anjing. Macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, kau tunggu hari hujan.
Kau pergi ke rumah orang yang tak sembahyang, air hujan yang turun atas atap dia kau tadah, kau minumlah. Itulah dia lebih najis daripada kencing anjing. Itu air hujan yang suci bersih, yang turun daripada langit atas atap orang yang tak sembahyang, rumah orang tak sembahyang. Macam tu diibaratkan Nabi kencing anjing. Bagaimana orang yang tak sembahyang tu lagi? Allah. Nak kata macam mana? Macam anjing lah. Lebih daripada anjing lagi. Na'udzubillah mazalik. Tapi kita taklah panggil diorang anjing. Cuba kita doakan. Kita kesian. Jangan kita hina. Tapi ini dari sisi agama. Orang nanti hina sehina-hinanya. Tapi kita doa kesian. Dia tak dapat hidayah pada Allah. Ya Allah, berilah hidayah pada kawan aku ni. Hidayah pada teman aku ni. Supaya dia dapat semayang. Ya Allah, kesiankanlah dia. Kita doakan untuk dia. Jangan kita hina dia. Tapi kita doakan untuk dia. Baiklah. Faedah yang ke-10. Doa tatkala melihat hilal. Hilal tu anak bulan lah, ya. Anak bulan Ramadan. Dianjurkan bagi seorang tatkala melihat anak bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Mana-mana anak bulan lah. Kita ada 12 bulan. Anak-anak bulan mana kita nampak? Anak bulan ni maknanya pada awal bulan. Malam 1 awal Zulhijjah ke Ramadan ke apa. Itu biasa anak bulan, ya. Kalau kita nampak, apa kita baca pada malam pertama tu? Allahu Akbar. Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, kau berilah kami kepada kami atas bulan, iaitu bulan yang aman dan iman, wassalama wal islam, dan bulan yang selamat dan Islam, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan bulan yang membawa pada taufik hidayat, dan yang sehingga engkau meridha. Rabbuna wa rabbukallah, wahai bulan, Tuhan kau dan Tuhan kami adalah Allah. Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahr, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan bulan ini. Wa a'udzubika min syarril qadri wa syarril mahsyar, dan aku mohon lindung dengan kau daripada kejahatan qadar. Qadar tu takdir Allah. Dan wa syarril mahsyar, dan daripada kejahatannya di padang mahsyar. Bagus doa ni. Ya, kalau kita tak hafal, kita boleh buka buku lah. Malam ni malam 1 bulan Syawal lah. Kita baca buku. Bila kita nampak anak bulan tu, kalau tak nampak anak bulan Ustaz, tak apalah, kita pada malam pertama, pada malam setiap bulan malam pertama, kita baca doa ni. Jadi kita tandakan doa ni. Buku kita tu kita tandakan supaya kita baca pada awal malam bulan pertama. Alhamdulillah, selesai kita daripada bab puasa, masalah puasa, syarat puasa, dia punya batal puasa dan sunat-sunat puasa. Masuk kita lah tuan pengarang kita pada bab yang ke-8, iaitu dengan tajuk Lailatul Qadar. Allahu Akbar, ya. Masya Allah, ya. Ramadan begitu cepat sekali datang dan akan pergi. Sebelum Ramadan datang, kita berdoa, ya Allah, berkatkan kami bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami bulan Ramadan, ya Allah. Sekarang Ramadan dah sampai. Ramadan dah sampai pula, macam semalam baru 1 Ramadan. Padahal hari ini sudah hari yang ke-18. Masya Allah. Ramadan lari laju seperti angin ribut yang kuat, dan sepertilah MRT yang lari. Tak ada siapa yang dia tunggu. Dia jalan terus. Siapa kejar, tangkap, dapat. Siapa duk lengang-lenggok, tinggallah, selamat jalan lah. Allah, itulah dia tuan-tuan. Sebab tu kita jangan buang masa lah dalam Ramadan ni. Kita hari ni dah 18. Lagi 12 hari kita akan menyambut pula Aidul Fitri. Allah, rasanya sedih pula, Ramadan dah begitu cepat. Jadi kita masih lagi dalam Ramadan ni, ada lagi keistimewaan. Biasanya kalau kita bekerja, kerja kita, tauqir kita ni, dia akan bagi kita keistimewaan pada awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Akhir bulan, awal bulan dia tengok macam ni kerja ni rajin, tengah bulan tengok orang ni istiqamah ni bagus, akhir bulan dia bagi hadiah. Inilah dia Lailatul Qadar, hadiah Allah Ta'ala kepada orang beriman. Ialah pahalanya membesar. Memang ini asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia duduk bersedih. Datang Jibril, ya Muhammad, apa yang kau sedihkan? Nabi kata, aku memikirkan umat aku umurnya pendek-pendek, 60 tahun lebih atau kurang. Tetapi umat dahulu ratusan tahun, bahkan ada 1000 tahun. Sudah tentu mereka datang ke akhirat dengan pahala bergunung-gunung. Sedang umat aku akan datang dengan pahala kecil sebab umur mereka pendek. Perkara ini dibawa oleh Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata, ya Jibril, beritahu pada kekasihku Muhammad bahawa aku akan melipat gandakan pahala amalan-amalan umatnya. Maka dengan itulah Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, iaitulah dia bulan Ramadan
Dan terlebih khusus lagi Lailatul Qadar. Sebenarnya pahala-pahala yang digandakan oleh Allah dalam bulan Ramadan dan Lailatul Qadar ini khas untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat lain tak dapat. Bahkan kita lihat daripada Nabi Musa alaihissalam, bila dia melihatkan dalam kitab Tauratnya kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dia seorang nabi nak minta jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana melihatkan pahala yang luar biasa. Sedikit amal, pahalanya berlipat ganda ratus-ratus tahun. Kita pula Bani Israel, apa yang kita buat itu kita dapat. Tapi bagi mereka umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka buat dilipat gandakan oleh Allah Taala. Satu perkara sunat di dalam bulan Ramadan dapat pahala seperti satu wajib pada bulan lain. Satu wajib dalam bulan Ramadan dapat pahala seperti 70 wajib pada bulan lain. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ni, kita janganlah tinggal walaupun Allah sunat je ustaz, tak apa, sunat pun kita buat. Orang buat tarawih 8 rakaat aja lah ustaz, tak, kita buat 20 rakaat. Kenapa? Lagi banyak kita buat, lagi dia banyak pahala lagi. Bila kita nak buat lagi, ini kita ibarat menanam modal kita. Orang yang berniaga ni tuan-tuan dan puan-puan, dia nak cari tempat yang laris, tempat perniagaan. Kalau dia pergi kat tepi hujung kampung, siapa nak beli barang-barang dia ni? Hai, kau pergi ke bandar. Oh, tempat ni tempat sentral ni. Tempat ni ada tempat orang ramai. Pergi ke situ. Itulah baru cara orang bijak. Dia nak dapat untung lebih, nak lariskan barang dia. Kita sekarang Allah dah beri dapat tunjuk. Bulan Ramadan. Bulan yang akan menambahkan lagi pahalanya. Bulan Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang ibadat di dalam malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadat pada malam Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, umur kita pun belum tahu lagi sampai ke situ. Tapi ini Allah anugerahkan kepada siapa? Pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang ada dalam Lailatul Qadar. Berkata Tuan Mengarang kita rahimahullah ta'ala, dalil terdapatnya malam Lailatul Qadar itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Lebih baik itu bukan makna seperti. Kalau 1000 bulan 83 tahun 4 bulan, tapi mana lebih baik, mana mungkin 2000 bulan, 3000 bulan mengikut kadar ikhlas seseorang hamba tu beribadat kepada Allah Taala. Jadi kalau ibadatnya lebih lagi, Allah Taala sayang dia, Allah tambahkan lagi. Mungkin 2000 bulan, 3000 bulan. Masya-Allah, pahala besar sekali. Kalau seorang hanya dapat 1000 bulan 83 tahun 4 bulan pun tak apalah. Tapi kalau sekiranya dapat 10 kali Lailatul Qadar, Masya Allah, 10 kali Lailatul Qadar, ibarat macam dia hidup 830 tahun. Masya Allah. Gambarkan umur kita pun tak sampai 830 tahun. Kalau mungkin umur kita 60, 70, dah kita pun dah tak kuat dah. Tetapi ini yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan pahala ni tuan-tuan dan puan-puan, pahala malam Lailatul Qadar ni, kalau kita sembahyang 2 rakaat, bukan makna 2 rakaat 1000 bulan. 2 rakaat tu mana complete, full. Full tu macam mana? 24 jamnya sembahyang 2 rakaat. 24 jam sembahyang sampailah 1000 bulan. Allah, mana kita nak buat? Kita pun tak mampu nak buat. Sekarang sihat-sihat, kuat-kuat, muda-muda nak buat. Jangan cakap nak buat 20 rakaat. 2 rakaat sembahyang sunat pun malas. Ini kan 20 rakaat. 20 rakaat pun malas juga. Nak buat lagi 40 rakaat, nak buat lagi 1000. Oh, tak buat dah kita. Tapi ini Allah anugerah. Macam orang kata free. Ibarat kata satu token kata, malam ini siapa yang overtime aku nak bagi $1 juta. $1 juta. Tak balik rumah dah, tunggu je kat depan pintu. Pasal $1 juta. Tapi dia dapat $1 juta, besok dia meninggal. Apa buat? Tak ada faedah. Tapi apabila dia ibadat pada malam Lailatul Qadar, itu pahala akan kekal sama dia salam sampai dalam kuburnya, sampai di yaumul akhirat. Kalau Allah. Inilah kita syukurlah ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau jadikan kami semua daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekalkanlah kami dalam iman dan Islam, dan matikan kami semua dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. La faedah, lafaz Lailatul Qadar ada 2. Lailatul Qadri, dengan dal itu dimatikan, Qadri, Lailatul Qadri. Dan ada bacaan Lailatul Qadari,
Dal tu dihidupkan. Apa beza Ustaz? Ini nak sebutlah. Lailatul Qadar itu boleh dibaca dengan Lailatul Qadri dan boleh dibaca dengan Lailatul Qadar. Ada alim-alim ulama menafsirkan Lailatul Qadri, qadar tu maknanya yang sudah Allah SWT tetapkan. Qadar tu maknanya penetapan. Ada juga yang mengatakan Allah SWT power, kekuasaan. Qadar tu maknanya kekuasaan, power, the night of power, malam kekuasaan. Kenapa? Kerana malam itu Allah Ta'ala nak tetapkan semua umur-umur manusia, siapa hidup, siapa yang mati, siapa dapat kecelakaan, siapa dapat kebaikan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang dalam COVID-19 ni, kita duk fikirkan macam mana nak vaksin lah, kita duk fikirkan macam mana nak dapat obat lah, saintis-saintis pening kepala. Kita lupa kita ada Lailatul Qadri. Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita. Siapa doa? Kalau semua umat berdoa pada malam itu Qadar, minta Allah angkatkan COVID-19, pasti Allah angkatkan. Ini kita susah payah habis ribuan jutaan dolar untuk yang lain, tapi kita umat Islam lupa obat yang ada pada kita, iaitu Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kita usahalah, kita minta pada Allah. Habis ustaz kita dah minta pun tak dapat. Bukan tak dapat, dapat dah kabul dah. Cuma Allah Ta'ala nak beri kita pahala besar lagi supaya kita bersabar. Sabar tu pahalanya tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh dibalaskan orang yang sabar tu pahala yang tak dapat dikira-kira. Allah nak tinggikan darjat kita, sabarlah. Mungkin kita sakit, mungkin kita tak kuat, mungkin kita ada kena buang kerja, sabarlah. Ini Allah nak angkatkan darjat kita untuk mendapatkan pahala yang lagi banyak lagi. Lailatul Qadar hanya terdapat pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahawa Lailatul Qadar hanya terdapat pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annallahu ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatku malam Lailatul Qadar dan tidak diberikannya kepada umat sebelum mereka. Masya Allah. Ya, syukurlah pada Allah. Menurut pendapat sebagian ulama yang lain menjelaskan bahawa malam Lailatul Qadar juga terjadi pada zaman sebelum Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hanya dikhususkan untuk para nabi saja. Ada ulama kata nabi-nabi saja yang dapat. Itu pada satu pendapat. Tapi ada satu pendapat kata ini khas untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat yang dahulu tak dapat. Masya-Allah. Kenapa dinamakan dia Lailatul Qadar? Di muka surat 106 dinamakan Lailatul Qadar kerana kedudukannya yang sangat tinggi dan agung. Dan menurut pendapat sebagian ulama yang lain, sebab dinamakannya Lailatul Qadar adalah dikarenakan Allah Ta'ala telah menentukan segala perkara pada malam tersebut. Itu yang kita sebut tadi ya. Lailatul Qadar itu dinamakan dia kerana dia adalah malam yang sangat agung. Qadar itu mana kekuatan, power, kehebatan Allah. Dan juga dinamakan qadar tu penentuan. Penentuan tu maknanya Allah tetapkan umur, mati, hidup kita, lahir siapa, kita sakit, kena bala, kena musibah, kena dapat nikmat, semuanya pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar, di antara keutamaan pada malam Lailatul Qadar adalah sebagai berikut. Pertama, amalan soleh pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada amalan 1000 bulan. Lebih afdal, maknanya bukan seperti 1000 bulan. Terlihatnya kejadian-kejadian alam bagi para hamba yang diberi izin oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk dapat melihatnya. Jadi pada malam Lailatul Qadar ada setengah orang dapat alamat. Dapat alamat ya, dapat alamat yang gaib, yang luar biasa. Ada orang dapat alamat yang zahir, ada orang tak dapat alamat apa-apa. Itu masing-masing berbeza dengan dia punya kedudukan rohani di sisi Allah Ta'ala. Ada juga orang dapat alamat dia duduk dalam masjid, di mana dalam masjid itu rasa terbalik masjid. Allah. Pelik pula tu. Tapi itulah malam Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran Allah. Dan ada juga orang yang di mana dia pergi mandi di perigi waktu malam Lailatul Qadar, dia tak tahu Lailatul Qadar. Dia pergi mandi kat perigi pukul 4 pagi, dia bangun, dia letak tuala dia kat pokok pak kelapa, dekat kampung lah, kampung Melaka. Lamalah dua ceritanya. Ya. Kemudian lepas tu dia pun lepas mandi, ambil air nak mandi, kemudian nak ambil tuala kat pokok kelapa. Tak ada, pokok kelapa tak ada dah. Sekali tengok pokok kelapa tengah sujud. Allah, inilah itu Qadar ni. Dia pun doa pada Allah, Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada orang dia dapat alamat-alamat yang lain ya. Dia nampak malaikat, dia nampak
cahaya di langit luar biasa ya. Memang malam itu Qadar tu langit itu putih terang macam malam bulan purnama, macam spotlight. Terang, Masya Allah. Itu kenapa terang? Kerana turunnya malaikat. Dan kadang-kadang dia nampak malaikat warna-warni, biru, kuning, hijau, merah, biru, kuning. Nampak malaikat. Masya Allah, itu Allah itu bahagian masing-masing lah ya. Ada satu orang di mana dia sedang ibadat dalam masjid. Dia sedang ibadat dalam masjid, datanglah satu bayi sarbat ya. Bayi sarbat dengan jubah serban dia putih, dia baru habis jual teh sarbat dia kan. Kemudian dia pun masuk masjid. Ini cerita kat Segamat lah ni. Kemudian dia pun masuk, orang ni tengah zikir, kita tengok, alamak, ini malaikat agaknya tak, Lailatul Qadar. Dia pun peluk baik tu, dia kata, minta aku ni, minta aku ni, minta aku ni. Baik kata, aku baik sarbat lah. Alamak, tak jadi ya. Diingatkan malaikat ke apa? Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita minta hanya pada Allah. Kita tak minta pada makhluk ya, kita minta pada Allah Ta'ala. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiganya, orang kafir, kalau dia melakukan hubungan suami isteri dia pada malam itu, dia punya sperma dia takkan menjadi zuriat. Kenapa? Itu malam istimewa yang khusus untuk kepada orang yang beriman saja. Jadi pada orang kafirin tak mendapatkan apa-apa kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Allah, Allah, Allah. Banyak lagi lah kelebihan Lailatul Qadar. Ialah antaranya doanya mustajab ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah sebagai berikut. Bila Ustaz nak mula Lailatul Qadar ni? Kita pun tak tahu. Dia mula dengan pada malam ganjil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil fitri asyar awakhir min Ramadan. Carilah kamu malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir Ramadan. Bila start malam 10 malam terakhir? Malam 21. Bila malam 21? Hari Ahad ini, iaitu 2 Mei, hari 20 Ramadan. Hari ini 18. Besok Sabtu 19. Ahad 20 Ramadan. Jadi malamnya, malam Senin itu ialah malam 21. Jadi kita jaga-jagalah. Siap-siap malam 21 tu kita bangun malam. Jangan tidur-tidur lagi. Siang hari Ahad tu kita rehat lebih sikit. Rehat lebih sikit supaya malam tu kita tidur sikit 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam kita terus beribadat insya-Allah. Bangun qiyamul lail. Kau boleh pukul 2.30, pukul 3 ke dah kita dah atas sejadah. Apa ustaz kita nak buat ni? Sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat istikharah, sembahyang lagi apa-apa sembahyang sunat hadiah. Hadiah untuk siapa? Hadiah untuk ibu bapa kita yang dah meninggal dunia, isteri atau suami kita dah meninggal dunia. Kita sembahyang, kita hadiahkan pada mereka. Ini semua amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Baca Quran, bersedekah. Siapa yang sedekah pada malam Lailatul Qadar, $1 dia sedekah malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala seperti dia bersedekah 1000 bulan. Wow. Maknanya 1000 bulan mana tiap-tiap waktu dia sedekah. Bukan mana $1000 tak ada. Bukan mana 1000 hari tak ada. Tapi 1000 bulan tu full. Setiap waktu, setiap second dia bersedekah. Masya Allah. Itu baru $1. Kalau dia sedekah $10, kalau dia sedekah lagi $100, kalau dia sedekah $1000. Masya Allah. Maupun sedekah, maupun zakat. Masya Allah. Jadi pastikan setiap malam daripada 10 malam terakhir ni, kita membuatkan sedekah. Sekarang sedekah senang, tak payah nak pergi masjid, tak payah nak masuk tabung. Kita daripada rumah kita, dekat handphone kita, kita boleh pay now kepada ni akaun masjid ini akaun masjid ini, rumah anak yatim ini, tempat orang fakir miskin. Alhamdulillah. Jadi pahala tu terus tulis. Tapi jangan kita pilih hanya malam 21, 23. Kita buat tiap-tiap malam. Kenapa Ustaz? Sebab permulaan Ramadan ni berbeza. Bagi kita mula Ramadan 13 hari bulan berapa? April. Bagi negeri lain ada yang lambat 1 hari. Seperti kalau di India, Pakistan, Bangladesh semua, dia mula Ramadan dia 14 April. Lambat 1 hari. Dia tengok anak bulan. Dia tak nampak anak bulan, dia teruskan Syakban. Kita anak bulan dah nampak kat kalender dah. 1 tahun sebelum Ramadan dah nampak anak bulan. Jadi kita dah tahu dah kita Ramadan bila start. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi kalau bagi kita, malam ni malam 22. Jangan cakap. Orang lain, negeri lain malam 21. Malam ni malam genap 24, relax jangan cakap. Negeri lain malam 23. Jadi kita pun tak tahu mana satu yang Allah Ta'ala pilih. Pokoknya setiap malam lah kita beribadat. Jangan kita memilih-milih. Cuma pada kita yang malam 20 ganjil tu, itulah kita lebih lagi giat beribadat ya.
Di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah sebagai berikut. Suhu cuaca pada pagi harinya dalam keadaan sedang, tidak panas dan tidak dingin. Ini bila? Pada pagi, besok. Malam ni malam Lailatul Qadar, besoknya matahari bila dia terbitnya tak memancar. Kita boleh lihat dengan mata kita matahari. Kenapa? Sebab dia ditutup dengan awan-awan mendung. Sebenarnya itu bukan awan mendung, sebab itu adalah sebenarnya malaikat-malaikatnya sedang naik. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr, iaitu malaikat memberi salam pada orang yang sedang sembahyang, beribadat semua waktu malam terkadar, hatta sampai matla'il fajr, terbit fajar. Fajar tu masuk subuh lah. Bila terbit fajar, malaikat naik. Berapa ribu malaikat? Bukan ribu. Berapa juta? Bukan juta. Habis berapa banyak? Allahu a'lam. Mungkin bilion, mungkin trilion. Sebab Allah Ta'ala sebut, tatanazzalul malaikatu warruh. Itu turun malaikat-malaikat. Allah Ta'ala tak kata 100, tak kata 1000, tak kata 1 juta, tak kata 1 bilion. Seluruh malaikat-malaikat turun pada malam tu qadar. Allah. Itulah kebesarannya malam tu qadar, tuan-tuan ya. Jadi dengan sebab tu apabila siang hari, matahari tu nampak macam boleh tengok macam bulan kita boleh tengok. Tak terik. Kenapa? Ditutupi oleh malaikat-malaikat ini. Tapi kita tak nampaklah. Kita nampak macam awan mendung. Tapi bagi orang yang Allah Taala bukakan dia punya kasyaf dia, kerana hati rohani dia yang bersih, dia nampak malaikat lah, warna biru, warna kuning, warna hijau, warna merah, macam-macam warna, tuan-tuan. Itu bagi masing-masing lah siapa nampak, alhamdulillah lah. Itulah dia, tuan-tuan, malam Lailatul Qadar siang ni. Tapi kalau Ustaz, kalau kita dah dapat tahu siang dia, apa gunanya? Ni ada hadis lagi. Hadis dia kata, iaitu Nabi SAW mengatakan, apa yang kita tertinggal pada malam yang kita patut amal, kita lakukan pada siang harinya, dapat pahala seperti malam tu juga kita beramal selagi sebelum zuhur. Macam tu ke? Ya. Jadi kalau misal kata malam Lailatul Qadar, Allah, saya tertidur lah Ustaz, sekali tengok siang hari, ada tanda lah Lailatul Qadar tadi malam. Alamak, aku tak sembahyang. Sekarang boleh sembahyang, sekarang baca Quran, sekarang boleh sedekah banyak-banyak. Kenapa? Karena selagi sebelum masuk zuhur, dengan ganjaran pahala sama seperti waktu malam. Ini ada riwayatnya lah. Kita akan sampai nanti pada babnya. Sebelum kita sampai itu semua saya bagi tahu saja. Yang kedua, sinar mataharinya pada pagi hari lemah. Ini yang saya sebutkan tadi. Kerana tertutup oleh para malaikat yang naik dan turun pada malam tersebut. Dan yang keenam, jadi suhu cuaca pada malam Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar sendiri, cuacanya tak panas dan tak sejuk, tak ada. Tenang saja. Dan tak ada dengar bunyi anjing gonggong, tak ada. Ya, kenapa? Semuanya dalam keadaan aman sekali. Ya, syaitan semua tak ada gangguan. Alhamdulillah. Kerana turunnya malaikat juta, bilion malaikat turun. Penuh malaikat di serata bumi ini. Masya Allah ya. Itulah sebabnya kita rasa tenang dalam malam Lailatul Qadar. Tak ada rasa runsing, tak ada rasa apa pun. Itu kelebihan di malam Lailatul Qadar ya. Dan langit tu terang tu kerana cahayanya malaikat. Macam bulan purnama. Tapi di akhir Ramadan bulan dah kecil. Tapi itulah kebesaran Allah malam Lailatul Qadar ya. Tapi kita ni kat bandar ni agak susah sikit lah. Kenapa? Sebab kita nak tengok cahaya langit dia penuh dengan lampu-lampu jalan raya. Jadi tak nampak sangat. Melainkan kalau kita kat kampung, kat gunung-gunung, kita boleh nampak terang. Malam itu kadar lah. Itu bagus tu. Memang kadang-kadang para alim-alim ulama kita, dia mengasingkan diri waktu akhir-akhir Ramadan, diberi khalwat ataupun kita beri tempat pergunungan dia sendirian. Sebab itu lebih sunyi, lebih tenang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, tandanya malam tu qadar, air laut menjadi tawar, tidak asin pada malam tu qadar. Itu pun masing-masing dapat rasa tandanya. Kebetulan dia ambil air dekat laut nak minum, air tawar, bukan air asin. Sebab biasanya air laut tu asin, tapi tawar lah. Itu tanda Lailatul Qadar tu. Masya Allah ya. Baiklah, faedah. Ni para ulama menjelaskan ada faedah dari tanda yang disebut tadi. Wallahu a'lam. Kita beri sampai situlah tuan-tuan ya. Masa kita ni sangat cemburu lah ya. Kalau nak panjang-panjang lagi, nanti ada tuan-tuan nak balik rumah lah, nak siapkan persiapan untuk buka puasa lah ya.
Jadi kita berhenti situ sajalah ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah berderma untuk infak Ramadan, dan untuk orang yang berbuka puasa, dan untuk fakir miskin, dan untuk zakat, yang di mana tuan-tuan sini lihat dalam saya punya channel Ustaz Tian Fauzi itu di Telegram, saya masukkan semua gambar-gambar yang orang fakir miskin. Bahkan orang fakir miskin ini sangat-sangat terima kasih pada kita, pada anda sekalian yang telah berderma untuk mereka ya. Mereka kadang-kadang memang amat susah sekali dengan keadaan COVID, dalam mereka itu memang miskin, dengan keadaan COVID lagi yang tak ada hasil sama pendapatan mereka. Mereka sangat-sangatlah terima kasih kepada anda sekalian yang berderma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima derma anda dan melipat gandakan pahalanya dan menjadikan balasan dengan syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itulah saja tuan-tuan, saya minta kerjasama. Andai kata tuan-tuan buat PayNow atau transfer ya, kalau buat tu biarlah tuliskan apa tujuannya supaya saya dapat tahu untuk tujuan infak Ramadan ataupun untuk apa ya, untuk masjid ke, wakaf ke, Quran ke, perigi ke, anak yatim ke. Sebab kadang-kadang kita tengok tak ada tulis apa-apa. Saya tengok saya punya dalam WhatsApp saya pun tak ada orang hantar. Dia kalau sekiranya dia bukan PayNow, dia bank transfer, dia snapshot, kemudian hantar pada saya punya WhatsApp saya. Kalau hantar pada FB saya terpaksa scroll down. Penat makan masa, saya pun penat juga tuan-tuan ya. Sebab kita nak baca Quran, kita nak beribadat, nak mengajar, letih juga ya. Tapi kalau tuan-tuan senangkan kerja saya, tuan-tuan tuliskan. Kalau tidak pun snapshot dan kemudian tuliskan, Ustaz ni untuk infak Ramadan. Umpamanya, Ustaz ni saya wakilkan. Kalau zakat dengan fidyah mesti disebut wakilkan ya. Saya wakilkan, saya nama sekian-sekian, wakilkan Ustaz untuk membagikan atau mengagihkan zakat saya atau fidyah saya ini. Jadi saya diberi wakil, saya pun laksanakan. Itu memang perlu yang macam tu tuan-tuan ya. Jadi saya minta kalau boleh yang buat PayNow ataupun yang transfer semua ni, buat hantarkan pada WhatsApp saya ya. Jadi senang saya trace. Kalau pada FB saya, mesej saya trace tu agak sulit sikit ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairal jazak. Semua Allah membalasi anda sekalian dengan sebaik-baik balasan. Jangan lupa hari petang Jumaat, saat petang Jumaat bulan Ramadan, pahala hari Jumaat digandakan 70 kali ganda daripada hari-hari lain. Ini khas Jumaat. Dan pada bulan Ramadan digandakan lagi. Kalau tuan-tuan nak dapat pahala yang lagi besar lagi, sedekah-sedekah tuan-tuan. Sedekah ni sunat. Tapi nak dapatkan pahala lagi sedekah, nazarkan sedekah tu. Macam mana Ustaz nazarkan sedekah? Sekarang tuan-tuan nak buat PayNow. PayNow berapa ni? $100. Aku nak PayNow, nak bagi pada Ustaz lah ni untuk infak Ramadan. Kita ni aku bernazar pada Allah nak infak $100. Kita pun tekan, ya Allah, terimalah infak nazarku kerana Engkau ya Allah. Nazar. Jadi bila kita niat nazar, dah dapat pahala wajib. Satu wajib dalam bulan Ramadan, dapat 70 wajib pada bulan lain. Kalau kita sedekah, pahala sedekah, dapat pahala satu wajib. Tapi kalau kita bernazar, dapat 70 wajib. Masya Allah, Masya Allah. Ini lagi besar lagi. Macam itulah dia tuan-tuan. Semua amalan-amalan sunat, bila kita nazarkan, dia jadi wajib dan pahala yang berlipat kali ganda. Tapi kalau ibadat wajib, itu memang tak boleh nazar lah. Memang dah wajib dah pun ya. Nak keluar zakat, nak nazar. Tak payah nazar pun wajib kau keluar zakat. Ya itu dah tentulah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini. Marilah sama-sama kita bermohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan nama-namamu yang mulia dan sifatmu yang agung, kami mohon padamu ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW, ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami tak sempurnakan ibadat puasa Ramadan yang sudah berlalu 18 hari ini ya Allah. Maafkanlah kekurangan kami dan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, berkurniakanlah kami kekuatan untuk dapat sempurnakan lagi Ramadan sampai ke akhirnya ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan dan iman dan takwa untuk kami mengerjakan solat tarawih setiap malam 20 rakaat dan setiap malam berdiri solat tahajud dan setiap hari dapat baca Quran sampai mengkhatamkannya ya Allah. Mudahkanlah kami dapat banyak membuat amal-amal jariah dan sedekah dan khairat yang Kau ridha ya Rahim. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikanlah kami daripada golongan yang Kau janjikan pada bulan Ramadan ini kelepasan dari neraka-Mu ya Allah. Lepaskanlah kami, ibu bapa kami semua dari neraka-Mu ya Allah. Lepaskanlah datuk nenek moyang kami, guru-guru kami,
kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, dan sekalian anak cucu kami, dan sekalian mereka yang bersama-sama kami, murid-murid kami, dan mereka yang mengikuti pengajian online ini, ya Allah. Kau lepaskanlah kami semua daripada neraka-Mu, ya Rahim. Ya Allah, lepaskanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara-negara jiran seluruhnya, ya Allah. Amankanlah kami dan selamatkanlah keluarga kami semua daripada segala fitnah dan daripada sekalian fitnah akhir zaman, ya Arhamar Rahimin, dan daripada sekalian hasad dengki manusia dan sekalian mereka yang berniat jahat kepada kami. Kami serahkan diri kami padamu, ya Rahman. Bantulah kami, pimpinlah kami, tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, semua kami maupun bermacam-macam penyakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkanlah penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami, ya Allah. Sembuhkanlah sakit Zainab binti Abdul Ghani, dan sembuhkanlah sakitnya yang lainnya Sa'ad bin Ali Raqaimah Ali Khan, dan sembuhkanlah sakitnya mereka yang bermohon doa dari kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, kekalkanlah kami, istiqamahkanlah kami atas amalan saleh sampai akhir umur kami. Kalau Kau nak matikan kami, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, panjangkanlah umur kami sampai kami bertemu lagi Ramadan demi Ramadan dalam keadaan taat padamu, dalam kami mengerjakan amal ibadat mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami dan sekalian amal ibadat kami, ya Allah. Janganlah Kau campakkan amalan kami pada riya, ujub dan semua, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Ya, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah besok dan lusa Sabtu Ahad saya akan teruskan kuliah petang. Kerana kita sudah sampai di akhir Ramadan, jadi kita tak ada masa-masa lagi untuk cuti-cuti. Kita akan teruskan kuliah kita. Siapa yang ada masa, silakan. Kita akan menyambung pelajaran kita dengan membicarakan tentang Lailatul Qadar dan amalan-amalan yang baik untuk kita capai dalam malam Lailatul Qadar. InsyaAllah saya akan sebutkan pula anggaran ulama pada tahun ini, bilakah dia jatuh malam Lailatul Qadar. Jangan lepaskan peluang, ikut kuliah kita pada besok Sabtu dan Ahad, insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.